जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Welcome to everybody for this Saturday virtual Sahwas. Baba is saying, we are all one. Every one of you has the infinite within, and yet because of ignorance, everyone feels some kind of helplessness. Let us take Baba's darshan and start today's program. అందరికీ జై బాబా. ఈరోజు ఈ శనివారం మనం చేసుకోబోయే వర్చువల్ సహవాస్కు మీ అందరికీ స్వాగతం. బాబా అంటున్నాడు, మనమందరం ఒక్కటే. మీ అందరిలోనూ ఆ అనంతత్వం దాగి ఉంది. కేవలం అజ్ఞానం కారణంగా అందరూ ఒక విధమైన నిస్సహాయతను అనుభవిస్తున్నారు. బాబా యొక్క దివ్య దర్శనాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరాది సద్గురుడో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. అపార దివ్య కృపా సాగర, సకల చరాచర జగదుద్ధార, సకల చరాచర జగదుద్ధార. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. జోహారులివి శ్రీ మెహర్ బాబా, మహిని జనించిన మానవ రూపా. జోహారులివి శ్రీ మెహర్ బాబా, మహిని జనించిన మానవ రూపా. ఇహ పరానంద జీవన నీవా, భవ భయ భంజన పరమ పావన. ఇహ పరానంద జీవన నీవా, భవ భయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిలో సంగి, అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిలో సంగి. అర్షడ్వర్గము అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము. అర్షడ్వర్గము అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్,
Avatar Meher Baba ki jai. Our next participant is Subramanian Garu from Hyderabad. He is going to continue his speech about the topic, the repentance prayer given by Avatar Meher Baba, the backdrop and prelude. Jai Baba Andy, thank you. Jai Baba all. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba. So there is something happened to my, actually something happened at my system. So that is why there is a small difference of presentation which was, there is a small difference in the presentation. Okay, now I'll just correct it now. So in the meantime, just I am sharing from I'm trying to share what has happened on the Friday of 7th. Once again, I am trying to just revise them. So on 7th of November, Baba, actually he has, many people have arrived to Mehrabad. That is from Ahmednagar. They have arrived to Ahmednagar by 2 trains in the morning, early in the morning at 6:30. And afterwards by 7 o'clock, everyone arrived to Mehrabad and they had their bath and they were present by 7:30. Within half an hour they were present, and Baba came to Mehrabad at 7:30. And he asked all the people to let him talk to the Mandali for an half an hour, because he wants some time with the Mandali, because he wanted to give some instructions to the Mandali. And that is why Baba has said that he wants another half an hour. Thereafter, the program has started, and Baba he started with the program with by saying that tomorrow is a very important day, and please don't think about your families, about your worries and everything. You please keep your mind and heart here in Mehrabad, and you think of me only, no one else. And at the same time, now he asked us that since up to now Baba is taken as avatar or a Sadguru or a perfect master, but tomorrow I am taking the stand of a devotee, which is a great significance, and I will explain that tomorrow. And at the same time, Baba has conveyed that we will be having some interviews today. That is, he has there will be some interviews will be done with the separate groups. That is, Hamirpur group was given interview. At the same time, Savanir group was given interview. At the same time, Andhra group was given interview. At the same time, Pune group was given interview. So that is, a separate interview time has been allotted to different groups, and they were they were actually Baba has stated the times for them. And at the same and later what Baba has said, Nilu, Padri, Baidul and Iruj, to repeat the names of the God, and to repeat the names of the God. And afterwards, Baba has given a small discourse. That is, especially, one second, yeah. Okay, now that is what that particular discourse only, it is missing from my document actually. One second, please. Okay. So Baba has said that from that is, he has given a talk on the conviction. That is, few persons have intellectual conviction, because this particular discourse which was given on the 7th is very important for the 8th program, because there are 3 types of conviction. One is intellectual conviction, then second is conviction through seeing, and the third is conviction through becoming. What is intellectual conviction? The conviction of, that is, by reading, by grasping some things, by reading or listening to it. That is an intellectual conviction. That is, our intellect will absorb it. And by seeing something, that is, when you are seeing something, and when you see, you will have more impact than the intellectual conviction. So that is another type of conviction. So you become an object, so you know what that object is. So in the same way, that is, the third one is that is the conviction by becoming. These 3 types of convictions was explained by Baba on the 7th of November 1952. And then we have gone to the 8th of November. And on the 8th of November,
We know that there is a pandal, a small pandal has been erected. We have shown it on the on directly right from Mehrabad before last week, and just back of the Mandali Hall, there is a pandal was erected. Baba sat on the pandal, and then he has started with the occasional, what we should say is, okay, then he has started to deliver his speech of 8th on that from that mandal, because I'm going to start again today, because I don't want a discontinuity in between, so that is why I'm starting right from the beginning today again. జై బాబా అండి. నేను ఒక్కసారి బ్రష్ చేస్తాను, మధ్యలో ఒక వారం రోజుల పాటు కొంచెం చిన్న మనకి ఒక మధ్యలో ఒక వారము మనం మధ్యలో వెళ్ళిపోయాం అనమాట, బ్రేక్ వచ్చింది. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తూ ఉన్నానంటే, ఈ 7వ తారీఖు నాడు ఏం జరిగిందో అది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే 7వ తారీఖు నాడు బాబా వాళ్ళందరూ వచ్చారు. అంటే 3 రోజుల సమావేశానికి బాబా సావనీర్ వాళ్ళని, హమీర్పూర్ వాళ్ళని, ఆంధ్ర వాళ్ళని, పూనా వాళ్ళని అందరినీ పిలిచారు. ఒక 300 మందిని. ఆయనకి చాలా దగ్గర మందిని పిలిచారు. ఆ పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ బాబా దగ్గరికి పిలిచి వాళ్ళందరూ సౌకర్యవంతంగా ఉన్నారా లేదా, ముందు వాళ్ళతో ఏమన్నారంటే, నాకు ఒక అరగంట టైం ఇవ్వండి, నేను మండలి వారికి కొన్ని సూచనలు చేయాలన్నారు. చేసిన తర్వాత సుమారుగా 8 గంటల ప్రాంతం నుండి బాబా వాళ్ళతో పనిచేయడం జరిగిందనమాట. అంటే బాబా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఆ 8 గంటల ప్రాంతం నుండి బాబా వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొన్ని భజన కార్యక్రమాలు అవి జరిగిన తర్వాత నీలు, పాద్రి, బైదుల్, ఇరుచ్ ఈ నలుగురిని పిలిచి భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ, ఆ 7 మతాల యొక్క భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేయమన్నారు. అది చేసిన తర్వాత బాబా వాళ్ళందరినీ పంపించిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారనమాట. అంటే ఒక్కొక్క గ్రూప్, అంటే ఒక సావనీర్ వాళ్ళకు ఒక సమయంలో, ఆ తర్వాత హమీర్పూర్ వాళ్ళకు ఒక సమయంలో, ఆ తర్వాత ఆంధ్ర వాళ్ళకు ఒక సమయంలో, ఆ తర్వాత పూనా వాళ్ళకు ఒక సమయంలో, ఇలా ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. ఇచ్చిన తర్వాత బాబా ఆ రోజు సాయంత్రం ఏం చేశారంటే, ఒక మంచి ఆయన ఒక ప్రసంగం చేయడం జరిగింది. అదేంటంటే, మేధోపరమైన నమ్మకము. ఇది ఎందుకంటే ఈ ప్రసంగము మర్నాడు ప్రసంగానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది అంటే 8వ తారీఖు చేసే ప్రసంగం ఏదైతే బాబా చేశారో ఆ ప్రసంగానికి ముందు మాట అనమాట ఇది. సో మేధోపరమైన నమ్మకం అనమాట. అంటే మేధోపరమైన నమ్మకం అంటే మనం చూడంగానే మనం చదవంగానే మన మేధస్సు దాన్ని గ్రహించి మనకి చెరిగిపోని నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. మన మేధస్సు ఏ రోజైతే గ్రహించిందో అప్పుడు అది చెరిగిపోని నమ్మకం ఏర్పడడాన్ని మేధోపరమైన నమ్మకంగా బాబా చెప్పారు. అదేవిధంగా చూడడం ద్వారా ఏర్పడ్డ నమ్మకం. అంటే మనం ఏ వస్తువునైనా చూస్తే అది మనం నమ్ముతాం అన్నమాట. ఒకటి నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. ఆ వస్తువు చూడడం ద్వారా వచ్చే నమ్మకాన్ని చూడడం ద్వారా వచ్చే నమ్మకం. ఆ వస్తువు అయిపోవడము, మనమే ఆ వస్తువుగా మారిపోవడం అయితే ఆ యొక్క నమ్మకం, అది పూర్తిగా ఇంకా అనుభూతి అనమాట. అది అంతే కదా. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడి ఎడల నమ్మక స్థాయిలని బాబా మనకు తెలియజేశారు. Baba has given the different types of convictions, that how we will believe, that is convictions about God. Different types of convictions about God was given by Baba on the previous day on 7th of November. అంటే వివిధ రకాల భగవంతుడి ఎడల వివిధ రకమైన నమ్మకాలు ఏ విధంగా కలిగి ఉంటామో ఆ నమ్మకాల గురించి తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనము 8వ తారీఖు నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే మధ్యలో నాకు డిస్కంటిన్యూటీ అది ఇష్టం లేకుండా నేను మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను 8వ తారీఖుది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ ద 8th of November 1952. Therefore, just a moment. Yeah. Then what happened is, on 8th of November, they all were served with rava. That is rava. You know kesari. That is kesari, sweet rava. They make a sweet with Bombay rava. That is called kesari. And they made that kesari. And most of the men, they finished their bath by 7 o'clock. And they were eagerly waiting for Baba's arrival. And afterwards, Baba has come at 7:30, went straight to the pandal. And he sat. There was a small dais was made to Baba, and he was made to sit on the dais. So then afterwards, Baba has said at 8 a.m. Baba has started giving
is a speech. So what is that speech? Let us see. Today is a very important day for me and for my work in the Fairy Life, which begins on November 15th. And so I have called today a few selected ones to join me on this day, and I bow down to your love and faith for having responded to my call. Baba stood up and reverentially folded his hands to the gathering. Resuming his seat, he continued, I want you all to patiently hear what I have to say, declare, and what I have decided. Before I make my fairy life, I will explain you to the stand of a devotee that I have adopted today. So this is a very important statement. For an ordinary devotee, there exists attachments of every kind, ignorance being the predominating factor. Desires and duality, they persist. So therefore, due to this ignorance, virtue and sin, good and bad, they gain meaning. Worries, doubts, upsets, and miseries are the products of this ignorance. Birth and death, which to a gnani are superfluous, have meaning in ignorance. So that means Baba see, for ordinary devotee. So since he is having every kind of attachment, so there is so therefore he will be having the desires. So desires. So therefore the desires will be there. The duality is there. So why these desires and duality are there? Because of the ignorance. That's all. So since the duality existing for the ordinary devotee, so therefore virtue and sin, the good, bad, the worries, the doubts, the upsets and miseries. These are all the products of ignorance. So therefore they also exist. Birth and death also exist. So everything it exists for an ordinary devotee. But for a gnani, he doesn't have that because he doesn't have ignorance. There is so he is knower. Gnani means knower, who is fully known. So therefore, this ignorance, because all this duality and desires are superfluous to him. Superfluous, they are not necessary for him. They are unimportant. We should say that they are unimportant for a gnani. Therefore, for a devotee, good, bad, and all forms of duality exist until the Gnan comes. So, till the Gnan comes to us, you have to take the good, the bad, and all forms of duality which is existing. So today I am taking the stand of an ordinary devotee who seeks forgiveness of gods for his mistakes. Jai Baba andi. So Baba ఏం చేశారు? ఆ రోజు 8వ తారీఖు ఉదయం వచ్చారు. మన రవ కేసరి మనం తయారు చేస్తాం కదా, రవ కేసరితో అందరికి టీ ఇచ్చారు. టిఫిన్ అన్నమాట, రవ కేసరి ఇచ్చి టిఫిన్ ఇచ్చారు. చూడండి, ఆ రోజు స్వీట్ పెట్టారు మార్నింగ్ పొద్దున్నే. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అయిన రోజుల్లో స్వీట్ అంటే మనము తీపి తినిపిస్తాం మనం ముఖ్యమైన రోజుల్లో అన్నమాట. ఆ తీపి పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేశారంటే బాబా కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ రోజు టిఫిన్ స్వీట్ అన్నమాట. ఆ రోజు ఏం చేశారంటే సుమారుగా 7:30కి బాబా వచ్చారు. తన వాళ్ళతో మాట్లాడారు, తన మండలి వాళ్ళతో మాట్లాడారు. 8 గంటలకల్లా పండాల మీదకి అందరినీ పిలిచారు. పిలిచిన తర్వాత బాబా ఏం చేశారంటే, ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన రోజు, నా జ్యోతిర్మయ జీవితం నవంబర్ 15వ తారీఖు నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, ఈ జ్యోతిర్మయ జీవితం అంటే అవి మొత్తం అన్ని కాంప్లికేషన్స్, అన్ని బైండింగ్స్ అంటే బంధనాలు, స్వేచ్ఛ అన్ని మిళితమై ఉంటాయి దాంట్లో. ఫ్రీ ఫ్రమ్ అటాచ్మెంట్స్ అండ్ బైండింగ్, అంటే వాటి నుంచి స్వేచ్ఛ పొందుతూ ఉంటాము అని చెప్పేసి బాబా చెప్తారు. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే బాబా ఇక్కడ ఆ యొక్క జ్యోతిర్మయ జీవితం ప్రారంభమవుతుంది నవంబర్ 15 నుంచి. ఆ జీవితానికి ముందుగా నేను నేను ఏదైతే ప్రకటన చేస్తున్నానో ఇవాళ అది చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్పి బాబా లేచి నించుని 2 చేతులు దండం పెట్టారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, ఎదురుండా ఉన్న వాళ్ళందరికీ. బాబా స్టూడ్ అప్ రెవరెన్షియలీ, folded his hands to the gathering in the morning. So I forgot this word while I'm speaking the English version. Actually, Baba, when he's speaking, he stood up
and he reverentially folded his hands to the gathering. అంటే ఆయన నించున్నారు బాబా, భక్తిగా తన ఎదురుగుండా ఉన్న సమూహం అంతటికీ ఆయన దండం పెట్టారనమాట. బాబా దండం పెడుతూ, మీరు అందరూ చాలా శ్రద్ధతో నేను ఏదైతే ఇవాళ నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నానో దాన్ని మీరు చాలా శ్రద్ధతో వినాలి. నా జ్యోతిర్మయ జీవితం గురించి నేను మీకు వివరణ ఇచ్చే ముందు, నేను ఒక భక్తుడుగా పాల్గొంటున్నాను, ఇవాళ భక్తుడిగా ఎందుకు పాల్గొంటూ ఉన్నానో అనే వివరణ మీకు, నేను ఆ భక్తుడిగా ఎందుకు పాల్గొనవలసి వచ్చిందో అనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి అంటూ, ఒక సాధారణమైన భక్తుడికిట అన్ని రకాలైన బంధనాలు ఉంటాయి. అంటే అజ్ఞానం ఉంటుంది అతనికి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అజ్ఞానం అనేది ఉంటుందన్నమాట అతనికి. ఎందుకంటే అజ్ఞానం, మనకి అజ్ఞానము అంటే జ్ఞానము లేకపోవడము, దాన్ని అజ్ఞానం అంటారు. అంటే జ్ఞానం దేని గురించి లేకపోవడము, ఆ యొక్క ఏదైతే మనకి కష్టం లభించింది అనుకోండి, ఆ కష్టం లభించిన దాని గురించి జ్ఞానము లేకపోవడం, దాన్నే అజ్ఞానం. సో ఈ విధంగా మనం దేని గురించి అయితే మనకి ఏదైతే లభించిందో దాని గురించి తెలియకపోవడమే అజ్ఞానం. ఆ అజ్ఞానంలో మనం ఉండిపోవడం వల్ల మనకి ఏమైందంటే కోరికలు పుట్టాయి. మనకి ద్వంద్వం అంతా ద్వంద్వమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనకి మంచి చెడు రెండు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కోరికలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, స్వేచ్ఛ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అజ్ఞానంలో ఉండడం వల్ల. సో ఇవన్నీ మనకి మొత్తం అక్కడ ఒక రకమైన స్వేచ్ఛ, ఒక రకమైన కోరికలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అక్కడ బంధనాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మంచి చెడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత పాప పుణ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, చింతలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, సందేహాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అపనమ్మకాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, దుఃఖాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అజ్ఞానం యొక్క ఉత్పత్తులే, ఇవన్నీ అజ్ఞానం వల్ల వచ్చినవే ఇవన్నీను. ఆ అజ్ఞానం నుంచి ఉత్పన్నమైనవే ఇవన్నీను. బాబా అది అంటున్నారు. ఏ అజ్ఞానం అయితే అంటే మనకి ఆ జ్ఞానము లేకపోవడం అజ్ఞానం. ఆ అజ్ఞానం వలన ఈ పాప పుణ్యాలు, మంచి చెడులు, ఈ దుఃఖాలు, ఈ సందేహాలు, ఈ వేదనలు, ఇవన్నీ ఆ అజ్ఞానము యొక్క ఉత్పత్తులే, వాటిలోంచి ఉత్పన్నమైనవే. అందుకనే మనకి చావు పుట్టకలు కూడా మన ఒక అజ్ఞాని ఉన్నాడు అనుకోండి, చావు పుట్టకలు వాడికి చాలా ఎక్కువ. అమ్మ బాబాయ్ చచ్చిపోయాడు అనుకుంటారు. కానీ అదే జ్ఞానం వచ్చిన వాడు ఆ చావు పుట్టుక వాడికి అవి అనావశ్యక్యం అన్నమాట, అవసరమే లేనివి, అప్రధానం అన్నవాడు వాడికి పూర్తిగా ప్రధానమైనవే కాదు. అది బాబా అంటున్నారు. అంటే ఒక జ్ఞానికి ఈ చావు పుట్టుకలు అనేవి సూపర్ ఫ్లూయస్, అంటే అప్రధానమైనవి. కానీ అదే ఒక భక్తుడికి మంచి చెడు అన్ని రకాలైన ద్వంద్వము, అన్ని రకాలైన అనుభూతులు అన్ని వాడిలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ద్వంద్వం అంతా వాడిలో ఉంటుంది. వాడికి ఎప్పటిదాకా అయితే జ్ఞానం వచ్చిందో ఆ జ్ఞానం వచ్చేదాకా వాడికి ఆ ద్వంద్వం ఉంటుంది. కానీ నేను ఇవాళ ఒక సాధారణ భక్తుడిగా నేను సాధారణ భక్తుడిగా ఉండదలుచుకుని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నేను ఆ భగవంతుణ్ణి, ఒక సాధారణ భక్తుడు ఏ విధంగా అయితే తప్పులు చేస్తాడో ఆ తప్పులని క్షమించమని పశ్చాత్తాప పడదలుచుకున్నాను. అది బాబా చెప్పింది ఆ రోజు. అంటే ఆయన ఒక భక్తుడిగా పాల్గొన్నారు. ఎందుకు పాల్గొన్నారో ఆయనే చెప్పారు మళ్ళీ. వై he was a devotee, it was said by Baba. So today I am taking the stand of an ordinary devotee who seeks forgiveness of God for his mistakes. That is for a normal devotee who takes a stand and who asks the forgiveness of God. So after this explanation, Baba asked Don to read on his behalf the following statement in English, and translation of it were read aloud by Dr. Deshmukh in Marathi and Keshav Nigham in Hindi. Aithe then afterwards Baba ఏం చేశారు, ఆ తర్వాత అనువాదం చేశారన్నమాట. ఆ రోజు ఏది చెప్దాం అనుకుంటూ ఉన్నారో ఆ రోజు దాన్ని అనువాదం చేశారు. ఆ అనువాదాన్ని ఇంగ్లీష్లో డాన్ అంటే డాక్టర్ విలియం డాంకిన్స్ ఆయన చదివాడు అనమాట. ఆ తర్వాత మరాఠీలో డాక్టర్ దేశ్ముఖ్ చదివారు. ఆ తర్వాత కేశవ్ నిగామ్ గారు హిందీలో చదివారు. ఇక్కడ చూడండి బాబా
ఎంత అద్భుతంగా బాబా ఎక్కడంటే ఎందుకు ఆయన ఒక భక్తుడికి, ఒక సాధారణమైన మానవుడికి ఏ విధంగా ఉంటాడు, వాడు ఎందుకు రోజు పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చెయ్యాలి అనే విషయాన్ని చాలా అద్భుతంగా వివరిస్తారండి. అసలు బాబా మనకి చూసారా, అరటి పండు ఒలిచి మన చేతిలో పెట్టి తినరా అని చెప్పి మనకి ఇచ్చారు ఆయన. మనము అది తినడానికి కూడా ఇంకా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నాం ఆయనని. ఈ అరటిపండు గట్టిగా ఉందా, మెత్తగా తినకుండా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ముందు అనుభవిస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది. అది మనం అంతలాగా ఒలిచి పెట్టినా కానీ మనకి ఇంకా మన యొక్క అజ్ఞానం, ఇప్పుడే చెప్తున్నారు అందుకనే మనం అజ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. సపోజ్ ముఖ్యంగా నేనులేండి, బికాస్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నదంటే చదువుతున్న కొద్దీ ఇంకా 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 అజ్ఞానం ఇంకా పెరుగుతుందేమో అనిపిస్తున్నారు. అలా ఉందన్నమాట బాబా ఒక సాహిత్యం చదువుతూ ఉంటే అర్థమవుతున్నది అనమాట. నాకేమీ తెలియదు అని అర్థమైందనమాట నేను బాబా సాహిత్యం చదువుతున్న కొద్దీ. బాబా ఏమంటున్నారో వినండి. ఇన్ ఎ ఫ్యూ moments I am going to repent to God and ask his forgiveness for my sins and also for the sins of everyone connected with me. So God is asking the forgiveness for his sins and also for the sins of everyone who is connected with him. Because why he's asking? See, he's telling that because I shall include myself in this repentance prayer, and it is important for you to know that I shall for the time being take my stand as an ordinary devotee whose devotion, longing for union with God are weakened and corrupted again and again by evil thoughts, evil feelings, evil words and evil deeds. So the normal devotion, the devotion and the longing for union with God, see, every human being will have some devotion. Every human being will try to long with God for at least for a second. He wants to be in union with God. But his intentions, his thoughts, his feelings, his words and deeds are weakened. They're weakened and corrupted. They're corrupted because of the circumstances, because of the duality in which he is around. So that is why they are corrupted. They got corrupted and weakened. So that is why, so we have to ask the repentance for God. That is why we have to ask the forgiveness, and we have to ask the repentance for God. జై బాబా. నేను ఇంకొద్ది నిమిషాల్లో భగవంతుడి ముందు నేను ఆ పశ్చాత్తాపపడదలుచుకున్నాను. ఆయన నుంచి నా యొక్క పాపాలని పూర్తిగా ఆయనకు పరిహారం చేయమని ఆయనను కోరుతూ ఉన్నాను. పూర్తిగా నా పాపాలను క్షమించమని ఆయనను కోరుతూ ఉన్నాను. నా పాపాలనే కాక నాతో పాటు ఎవరైతే సంబంధం కలిగి ఉన్నారో వారి పాపాలను కూడా క్షమించమని, వాడిని పరిహారించి వాళ్ళ పాపాన్ని పూర్తిగా తొలగించమని నేను ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అని ఆయన మన గురించి ఆయన ప్రార్థించారు. చేస్తూ ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని నేను చెప్పారు. ఏమంటారంటే, నేను ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో నన్ను ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో నేను పాల్గొంటూ ఉన్నానో తెలుసా అని చెప్తూ, ఎందుకంటే మీరు ఇవాళ తెలుసుకోవాలి, నేను ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో ఎందుకు పాల్గొన్నానో మీరు తెలుసుకోవాలి. నేను ఒక సాధారణమైన భక్తుడిగా ఇవాళ ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో ఎందుకు పాల్గొంటున్నానో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఒక సాధారణమైన భక్తుడిగా నేను ఎందుకు పాల్గొంటున్నానంటే, ఒక సాధారణమైన భక్తుడి యొక్క భక్తి మరియు అతని భగవంతుడిలో లీనమవుదామనే అతని ప్రగాఢమైన వాంఛ అప్పుడప్పుడు బలహీన పడిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడూను ఆ బలహీనపడి పూర్తిగా కుళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అది అపవిత్రత చేకూరుతూ ఉంటుంది అనమాట. కరప్టెడ్ అంటే పూర్తిగా అది పాడైపోతూ ఉంటుంది. ఆ ఆలోచన, ఆ భావాలు, ఆ అనుభూతులు, అతని మాటలు, ఇవన్నీ ఆ మాటల వల్ల, ఆ చేతల వల్ల, ఆ యొక్క అనుభూతుల వల్ల, ఆ యొక్క ఆలోచన వల్ల అతని భగవంతుడిలో లీనమవుదామనే ప్రగాఢమైన వాంఛ, ఆ భగవంతుడి యందు భక్తి పూర్తిగా బలహీనపడిపోయి కలుషితమైపోయింది. అందువలన పశ్చాత్తాపము చెందాలి. ఇంకా వస్తున్నారు ఇంకా స్టిల్ బాబా, బికాస్ ఎందుకంటే నేను 1 by 1 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ కాబట్టి నేను 1 by 1 చెప్తూ ఉన్నాను. ఐ నో దట్
only God exists. And in the same way, I also know that good and evil are merely aspects or manifestation of God himself. ఆయన బాబా ఇలా అంటున్నారు, నాకు భగవంతుడు ఉన్నాడని తెలుసు, అదే విధంగా ఈ యొక్క మంచి చెడు అనేవి ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క వ్యక్తీకరణలే అని నాకు తెలుసు. For the ordinary man and even the ordinary devotee, this knowledge of the true nature of good and evil is only the fruit of faith or reason. It is therefore theoretical and not real knowledge, and it does not free him from the law of karma. That law is based on God's will, the law that pervades throughout eternity. ఇక్కడ ఒక సాధారణమైన మనిషి, ఒక సాధారణ భక్తుడిగా తీసుకుంటే అతనికి ఈ మంచి చెడు అనే ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అతని యొక్క రీజన్ తర్కం మీద ఆధారపడింది అనమాట. అతని నమ్మకం మీద, అతని తర్కం మీద ఆధారపడి ఉన్న అది ఆ యొక్క ఆలోచన అయినది. అంటే ఒక మంచి చెడు అనేది ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఆలోచిస్తే అదే మీకు మంచి, మీరు ఎలా ఆలోచిస్తే అదే మీకు చెడు. అంటే మీరు మంచిగా ఆలోచిస్తే మంచిగా కనిపిస్తుంది, మీకు చెడుగా ఆలోచిస్తే చెడుగా కనిపిస్తుంది. నిజానికి మంచి చెడు ఉన్నాయా? ఆ విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ డీప్ గా వెళ్లకుండా బాబా చెప్తున్నారు అనమాట అదంతా. సో ఒక సాధారణమైన మానవుడు, ఒక సాధారణమైన భక్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ మంచి చెడు అనే జ్ఞానము అది ఓన్లీ అతనికి తర్కానికి సంబంధించినది, అతని నమ్మకానికి సంబంధించింది. మీకు సపోజ్ ఉదాహరణకి నేను చెడ్డవాడినే నమ్మకం ఉంది, సో మీకు చెడుగానే కనిపిస్తాను, మంచిగా కనిపించను. అదే నేను మంచివాడిగా నమ్మకం ఉంది నా మీద, నేను మంచిగానే కనిపిస్తాను. సో అదేంటంటే ఆ యొక్క తర్కానికి నమ్మకానికి సంబంధించిన ఫలం అది బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ థియరిటికల్ అండ్ నాట్ రియల్ నాలెడ్జ్. అంటే అది పూర్తిగా బద్ధమైంది అనమాట. అంటే దానికి పూర్తిగా మనకి ఆ వ్యాసపరమైందని మనకే తెలుసా, చదువుకునేది మాత్రమే అదనమాట. అది నిజమైన జ్ఞానం కాదు, మనం చదువుకున్న జ్ఞానం అనమాట. అది నిజమైన జ్ఞానం కాదు, మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానము, మనం అనుభవించిన జ్ఞానము కాదు, మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానం మాత్రమే ఆ మంచి చెడులు అనేవి. సో అందువల్ల ఏమవుతున్నది, ఆ మంచి చెడులు, ఈ కష్ట సుఖాలు, ఈ భవబంధాలు ఏవైతే ఈ ద్వంద్వం ఏదైతే ఉందో ఈ ద్వంద్వం అంతా మన యొక్క నమ్మకముపై, మన యొక్క తర్కముపై ఆధారపడి ఉన్నది. కాబట్టి అది నిజమైన జ్ఞానం కాదు, ఎందుకంటే మనం అనుభవించలేదు కాబట్టి. అందువలన మనం అనుభవించలేదు కాబట్టి, మనం ఓన్లీ తెలుసుకున్నాము కాబట్టి మనము ఆ కర్మ సిద్ధాంతము నుండి మనం స్వేచ్ఛాయుతులము అవ్వలేదు. కర్మ సిద్ధాంతానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలి, ఆ మంచి చెడులకి ఆ ద్వంద్వంలో మనం ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు దాని గురించి, జ్ఞానము మనకు లేదు కాబట్టి మనకు తెలియదు. ఈ కర్మ సిద్ధాంతము దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? భగవంతుడి యొక్క ఇచ్ఛపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దాని యొక్క వ్యాప్యత ఎలా ఉంటుంది, దానికి ఎంత విశ్వవ్యాప్తంగా ఉంటుందన్నమాట. అది మొత్తం విశ్వము మొత్తమే కర్మ సిద్ధాంతము వ్యాపించి ఉంటుంది. కర్మ సిద్ధాంతంలో రాని జీవి అంటూ ఏది ఉండదు. అంటే మొత్తం పరిణామ క్రమంలో ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ కర్మ సిద్ధాంతంలోకి రావాల్సిందే. ఎప్పుడైతే ఆ ద్వంద్వము నుంచి బయటపడ్డాయో వాటికి ఆ ద్వంద్వము అనే జ్ఞానము, వాళ్ళకి ఆ ద్వంద్వము దాటి, ఆ ద్వంద్వం అనే జ్ఞానము దాటి ఆ ద్వంద్వం అంతా అజ్ఞానం అని తెలుసుకుంటారో అప్పుడు ఆ కర్మ సిద్ధాంతము నుండి బయటపడతామన్నమాట మనం. అలా బయటపడినప్పుడు the gnani, however, because he knows the truth by actual experience, is utterly free from these bindings, and he therefore knows that as a gnani he is exempt from జీవాబా అండి. ఎవరో అడుగుతున్నారు, చెప్పండి జీవాబా. ఓకే జీవా. లక్ష్మీ మేడం గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఏమైనా చెప్తారండి? జీవాబా, రైట్. సో it is that the gnani, however, because he knows the truth by actual experience, is utterly free from these bindings, and he therefore knows that as a gnani he is exempt from the law of karma.
అంటే ఈ జ్ఞాని అతనికి సత్యం తెలిసి ఉండడం వల్ల, ఎందుకు సత్యం తెలిసింది ఆయనకి? అతను నిజముగా అనుభవించి ఉన్నాడు. యాజ్ అన్ యాక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ద జ్ఞాని హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద ట్రూత్. సో దేర్ ఫోర్ హీ ఈస్ నాట్ ఇన్ దిస్ డ్యుయాలిటీ. సో దేర్ ఫోర్ హీ హాస్ నో డిజైర్స్, నో డ్యుయాలిటీ. So therefore his bindings, these bindings are not for him. So he's utterly free from these bindings. So in the same way, what అంటే బాబా ఏమంటున్నారు, ఒక జ్ఞానికి ఆ బంధనములు, ఆ కర్మ సిద్ధాంతం అతను అజ్ఞానము నుండి బయటపడడం వల్ల ఈ కర్మ సిద్ధాంతానికి లోబడి ఉండడు కాబట్టి అతను, ఆ జ్ఞాని ఈ కర్మ సిద్ధాంతము బయట ఉంటాడనమాట. ఆయన అంటే జ్ఞానికి విశ్వమంతా తానే. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, విశ్వములో ఉన్న ప్రతి జీవి కూడా ఆ కర్మ సిద్ధాంతానికి లోబడి ఉండవలసిందే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే విషయాన్ని మరి జ్ఞాని బయట ఎందుకుంటాడు, కర్మ సిద్ధాంతం బయట ఎందుకుంటాడంటే తనకి తెలుసు తానే విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నానని, తానే విశ్వమని తెలిసినప్పుడు అతనికి ఇంకేం అవసరం లేదు కదా. అది బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానికి తానే విశ్వము యొక్క ప్రతి ఒక్క జీవిలో తానే నిండి ఉన్నానని అతనికి తెలిసినప్పుడు అతనికి ఇంక దేని గురించి అతనికి అవసరం లేదన్నమాట. ఈ జీవి మొత్తం విశ్వమంతా తానే అని ఆ జ్ఞానము కలిగి ఉంటాడు. అదే జ్ఞానం. హీ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద లా ఆఫ్ కర్మ. అందుకనే ఆ కర్మ సిద్ధాంతానికి అతీతుడై ఉంటాడు. సిన్స్ హీ నోస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్, హీ ఆల్సో నోస్ దట్ no one is to be blamed for anything he thinks or feels or says or does. Adi ikkada Baba has told it very beautifully that, see, when a gnani, who he knows what is good and what is evil, he also knows that no one is to blame. So something has happened and no one is to blame. So no one is there. There is no necessity to feel. There is no necessity to think. There is no necessity to say. There is no necessity to do. So that means he knows. It happens just like that. It happens because it is according to the karmic law. It happens. So therefore it is happening. So therefore what Baba is saying is, see how Baba, this on the November 8th, whatever the repentance prayer what Baba has given, it is not, it is just it is a boon to the mankind. Boon to the mankind. బాబా మనకి పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఏదైతే ఇచ్చారో, అందుకని ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని దానిలో మిళితం చేసి ఆయన ఎంత సులువుగా చెప్పారు చూడండి. పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పి ఆయన మనకి ఇవ్వడం ఏదేంటంటే, మనకు ఒక మానవాళికి ఒక వరం, ఒక అద్భుతమైన వరం ఇది. సో దేర్ఫోర్ బాబా ఈస్ సేయింగ్ దట్. సో అంటే బాబా ఏమంటున్నారు, జ్ఞాని ఈ కర్మ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండడు. అతనికి మంచి చెడు యొక్క గుణము తెలుసు కాబట్టి అతను అతను ఎవరిని నిందించడు, దేనికి చింతించడు. అతని అనుభూతి దేనికి ఏమి మాట్లాడడం అతను ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. దేని గురించి, దాని గురించి ఒక కారణము, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మనం, దానికోసం ఏమీ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు అనమాట అతనికి. అది జరిగిపోతుంది అనే యథార్థాన్ని గ్రహించిన వాడై ఉంటాడు జ్ఞాని, అనుభవపూర్వకంగా. అది జ్ఞాని యొక్క డెఫినేషన్ బాబా ఇచ్చింది. No, Jai Baba. And the gnani knows that sequels to good and evil, such as heaven and hell, dying and being born and born again, are the results of God's will functioning through karmic law, but also that they exist only because ignorance makes them exist. So the sequels means the products. Well, let us say that the products of good and evil, heaven and hell, dying and being born, or that is the next things, whatever the subsidiary things of this ignorance, that is good and evil, heaven and hell, dying and being born and born again, that is reincarnation, are the results of God's will functioning through karmic law. So everything he knows that it is because of this karmic law, because of ignorance. That is because of ignorance we have to be bound to that karmic law. So therefore we experience the good and evil, heaven and hell, dying and being born and again and again. That is reincarnation and all those things we are going to experience. So the gnani, who often intercede with God for his devotees and the humanity at large, never repents to God
and never asks forgiveness for anything concerning himself. So the Gnani will not ask for repentance. So there is no necessity for him to repent, because he knows it happens according to the karmic law. ఒక జ్ఞాని ఆ యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం తెలిసి ఉండడం వల్ల అతనికి అజ్ఞానం నుండి బయటపడిన వాడై ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి తెలుసు అన్నమాట ఈ యొక్క అజ్ఞానం నుంచి ఉత్పన్నమైనవే ఈ మంచి చెడు కానీ, ఈ స్వర్గ నరకాలు కానీ, ఈ పునర్జన్మలు కానీ, ఇవన్నీ ఆ భగవంతుడి యొక్క ఇచ్ఛానుసారంగా జరుగుతున్నవేనని, ఆ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి జరుగుతున్నవే అని అతనికి తెలుసు. ఎందుకంటే అవన్నీ అజ్ఞానములో ఉన్నప్పుడే అజ్ఞానంలోంచి ఉత్పన్నమయ్యేవే అని అతనికి తెలుసు కాబట్టి అతను వీటిని పట్టించుకోడు. అందువల్ల ఒక జ్ఞాని భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు అతను భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు క్షమించమని వేడడు, అతను ఎప్పుడు అడగట్టు భగవంతుడిని క్షమించమని. అదే విధంగా భగవంతుడి ముందు పశ్చాత్తాప పడట్టు. అతను ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నదో ఆ ఇచ్ఛానుసారంగా జరుగుతూ ఉన్నది, ఆ యొక్క కర్మ సిద్ధాంతము ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నది అని గ్రహించిన వాడై ఉంటాడనమాట. అందుకనే అతను ఈ భగవంతుడికి ఆ భక్తులకి మధ్యన ఏదైతే ఆ మానవాళితో అతను ఏ విధంగా మధ్యలో వాళ్ళకి ఆయన ఏంటంటే అనుసంధానమయ్యి ఆయన భగవంతుడిని భక్తుల తరఫున అతను అడగడనమాట. భగవంతుడిని ఎప్పుడు అతను క్షమించమని వేడడు, ఎప్పుడు భగవంతుడి ముందు పశ్చాత్తాపం ప్రకటించడు ఆయన ఎప్పుడూను. బై స్పెషల్ డిస్పెన్సేషన్ అంటే జ్ఞానికి ఇక్కడ వాట్ బాబా ఇస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్ జ్ఞాని డస్ నాట్ రిపెంట్ ఆర్ డస్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్గివ్నెస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ Baba wants to remember. That is his focus here. He is explaining so many things. So Baba wants to focus on these 2 points. That is, the Gnani never repents and never forgives. So never asks forgiveness because he is out of that ignorance. He has come out of that ignorance because he has achieved that Gnan by experience. Gnani ఎప్పుడు బాబా ఎందుకు ఈ విషయం మన ముందు ఉంచదలుచుకున్నారంటే జ్ఞాని ఎప్పుడు పశ్చాత్తాపపడడు, ఎప్పుడు క్షమాపణ వేడడు అని చెప్పి ఆయన మన ముందు ఉంచదలుచుకున్నారు బాబా. ఎందుకంటే ఆ యొక్క అజ్ఞానము వలనే ఇవన్నీ మంచి చెడులు వస్తూ ఉంటాయని, జ్ఞానం అనేవాడికి ఆ జ్ఞాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అజ్ఞానం నుంచి బయటపడిన వాడు అయి ఉంటాడు కాబట్టి అతను భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి ముందు పశ్చాత్తాపం చెందడు, ఆ తర్వాత భగవంతుడిని క్షమించమని వేడడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. By special dispensation of God, also very highest type of devotee whose whole being is permanently focused on the divine beloved is a completely exempt from the law of karma as a gnani. Unlike the gnani, however, such a devotee is utterly ignorant of this exemption. But the ordinary devotee, no matter how sincere his devotion, remains bound by the law of karma, and so his best course is to apply this law to his own spiritual advantage by the constant practice of virtue and constant abstention from evil. So, and then when he fails in virtue or falls into sins, he must throw himself on the boundless mercy of God and asks his forgiveness. ఇది మనం పశ్చాత్తాపం ఎందుకు చెందాలో బాబా చెప్పిన విషయం. This is why we have to ask forgiveness God. We have to ask forgiveness. Why we should ask forgiveness is being explained by Baba here. So there is also a very highest type of devotee will be there, who will be permanently focused on divine beloved, who is also exempt from the law of karma. So who is also exempt from the law of karma, just like the Gnani. But unlike the Gnani, such a devotee is utterly ignorant of this exemption. So there is another type of devotion. There is another type of gods that is a very highest devotees there. He is also exempt from the law of karma. Who is that? Whose devotion is of the highest type, just like Mirabai. See, whose devotion is of highest type, just like I think so many of you know Bhagavata, that is Kuchela or Sudama. These type of devotions are exempt. They are exempt from the law of karma, because just like how the Gnanis
deeds and words are exempt from the law of karma, these highest type of devotion is also exempt from the law of karma. So therefore, these people, why? Because he doesn't know that a highest devotee doesn't know that. See, that devotee doesn't know that he is exempt from law of karma. But since he is having a very high devotion, so that is why he is exempt. జై బాబా అండి. ఇక్కడ బాబా ఒక భక్తుడు గురించి, అంటే పరమ భక్తులు అని మనం తెలుగులో అంటూ ఉంటాం, పరమ భక్తులు అని. పరమ భక్తులు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరాబాయి ఉన్నాడు, కుచేలుడు, సుధాముడు, ఆ తర్వాత అక్రూరుడు, ఇలాంటి వాళ్ళు మనం భాగవతం చదువుతుంటే అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ పరమ భక్తులు అంటూ ఉంటాం. అంటే భక్తులు, భక్తులలో అత్యుత్తమ భక్తులు అన్నమాట వాళ్ళు. అటువంటి భక్తుల యొక్క భక్తి ఎప్పుడు ఆ దివ్య ప్రియతముడి యొక్క సన్నిధి పైనే వాళ్ళ యొక్క భక్తి, వాళ్ళ మనస్సంతా అటువైపే వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మనస్సు పూర్తిగా ఆ దివ్య ప్రియతముడిపై లగ్నం చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కర్మ సిద్ధాంతము నుంచి వాళ్ళు విముక్తులైపోయారు. వాళ్ళు అంటే వారి యొక్క భక్తి పూర్తిగా దివ్య ప్రియతముడిపై దృష్టి పెట్టి ఉండడం వలన వాళ్ళు ఈ కర్మ సిద్ధాంతము నుండి వాళ్ళు విముక్తులైపోయారు. వాళ్ళు కూడా అది ఆ విధంగా, అంటే కానీ ఆ పరమ భక్తులకి వాళ్ళకి తెలియదు మేము ఈ కర్మ సిద్ధాంతం నుండి విముక్తులమై ఉన్నామని వాళ్ళకి తెలియదు. అటు తెలియకపోయినా సరే అంటే వాళ్ళకి చూడండి, అంటే ఈ జ్ఞాని అనేవాడు ఈ కర్మ సిద్ధాంతం నుండి విముక్తుడై ఉన్నాడు, ఈ పరమ భక్తులైన వాళ్ళు కర్మ సిద్ధాంతం నుండి విముక్తులై ఉన్నారు. కానీ ఒక సాధారణ భక్తుడు స్థాయికి వస్తున్నారు బాబా ఇప్పుడు. అంటే చూడండి బాబా, అంటే వాళ్ళిద్దరికీ అవసరం లేదు, పశ్చాత్తాపం అవసరం లేదు, వాళ్ళిద్దరికీ భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడిని క్షమించమని వేడడం ఇద్దరికీ అవసరం లేదు. కానీ ఒక సాధారణమైన భక్తుడికి కావాలి. ఎందుకు కావాలి అనే విషయాన్ని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. See, Baba is stating that for the highest, for the gnani, or for the gnani also, the law of karma does not apply. For the highest type of devotee, the law of karma does not apply. But for an ordinary devotee, no matter how sincere his devotion, see, he is bound by the law of karma. Why? Because he has to constantly practice this, because every day his thoughts, his deeds, because he is weakened and corrupted every day. Every day, what was said in the previous paragraph, the same thing. That is, every day his thoughts and deeds, his feelings are weakened and corrupted. So therefore, again and again, he has to ask the forgiveness of God and he has to repent. జై బాబా. సో బాబా ఏమంటున్నారు చూడండి, అంటే ఒక సాధారణ భక్తుడి యొక్క ఆలోచనలు, ఆయన యొక్క అనుభూతులు, ఆయన యొక్క మాటలు, చేతులు ప్రతిదినము అతను ఏమవుతున్నాయంటే బలహీన పడిపోతున్నాయి. అతని యొక్క బలహీన పడిపోయి కరప్టెడ్, కలుషితం అయిపోతున్నాయి అన్నమాట పూర్తిగా. అందువలన ఆయన యొక్క భక్తి కలుషితమైపోయింది. ఆ భక్తి కలుషితమైపోవడం మూలాన అతను ప్రతిరోజు అతను భగవంతుడిని పశ్చాత్తాపము చెందాలి. భగవంతుడి ముందు పశ్చాత్తాపం చెంది తన పాపము క్షమించమని ఆ భగవంతుడిని అడగాలి. క్షమించు భగవంతుడా, నా పాపాలని క్షమించు అని అడగాలి. అందుకనే అతను ఎందుకంటే అతను రోజు బలహీన పడిపోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి every day he is becoming weak and weak by his by his thoughts, deeds and words. So therefore every day is becoming weak and weak. So that is why he has to ask the forgiveness, and he has to ask the forgiveness, and he has to repent. So అంటే ప్రతిరోజు బలహీనం, అందుకనే ప్రతిరోజు అడగాలన్నమాట. ఆ భగవంతుడి పశ్చాత్తాపం ప్రతిరోజులో పడగాలి. So what Baba is, there is a small thing why we should practice virtue, and why we should abstain from evil. This is explained by Baba, because
by constantly practicing virtue and by constantly abstaining from evil, it is this we are that spiritual advantage is applied to the law of karma, in which it is when it is applied to us. So that is why we are asking boundless mercy of God and ask for forgiveness. అందుకనే మనం రోజు మంచి చేయిస్తూ చెడుకు దూరంగా ఉండమని, మంచికి దగ్గరగా ఉండమని ఎందుకు భగవంతుణ్ణి కోరుతూ ఉన్నాము అంటే, ఆ కర్మ సిద్ధాంతము నుండి మనము బయలుపడాలన్నమాట. కొంచెం ఆ కర్మ సిద్ధాంతము మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనము కోసం ఆ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని వాడుకోవాలని బాబా ఏమంటున్నారు, మనం రోజు మంచిని పాటించాలి, చెడుకి దూరంగా ఉండాలి. Now the important point is, now that is coming, the repentance prayer for forgiveness will now be uttered for me, for you, and for all who are connected with me. See how Baba is giving so beautifully. Now uttered for me, the repentance prayer for forgiveness will now be uttered for me and for you also, and for all who are connected with me. ఇప్పుడు పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇప్పుడు అందరికీ ఆ క్షమించమని వేడుకనే పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇప్పుడు చెప్పబడుతుంది. అది నా కోసమే కాదు, మీకోసము, నాతో సంబంధించి ఉన్న అందరి కోసము ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇవ్వడం జరిగింది. మేబీ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ నో బైండింగ్స్ ఆఫ్ డిజైర్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్. మీలో కొంతమందికి మా బంధనాలు ఉండకపోవచ్చు, కోరికలు ఉండకపోవచ్చు, ఎటువంటి అనుబంధాలు ఉండకపోవచ్చు. But here today, as I am in the state of devotee, I would like you all to join me and encourage me in asking God's forgiveness. So, since today I am in a state of devotee, so please join me and encourage me in asking God's forgiveness. So, Baba, నేను ఇవాళ భక్తుడి స్థానంలో ఉన్నాను. సో అందరూ మీరందరూ నాతో చేరి నాకు సహకరించి ఆ భగవంతుణ్ణి క్షమాపణ వేడుకొనడానికి, నేను ఏదైతే క్షమాపణ వేడుకుంటూ ఉన్నానో దానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. Baba stood up and asked the following persons to repeat aloud the following names of God 7 times each, as they had done before. He also asked gathering to stand and mentally repeat wholeheartedly, Om Parabrahma Paramatma, Ya Yasdan, La ilaha illallah, O God, Father in heaven. So these are the 4. Actually, just now we have heard Nilu has repeated Om Parabrahma Paramatma, Padri has repeated Ya Isdan, Baidul has repeated La ilaha illallah, and Eruch has repeated as O God, Father in heaven. So after invoking God's through repetition of his names, Baba asked William Dawkins to read the prayer of repentance in English. As the prayer was being said, Baba was lightly slapping his cheeks throughout the recitation, and the gesture in India for seeking forgiveness and promise never to repeat the act. So this is what has happened on that day. So Baba ఏం చేశారు, అందరినీ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇప్పుడు చదవబడుతూ ఉన్నదో ఆ చదవబడుతూ ఉన్న పశ్చాత్తాప ప్రార్థన, నిన్నొక సాధారణ భక్తుడిగా నేను దాంట్లో పాల్గొంటూ ఉన్నానని చెప్పారు కదా అని చెప్తూ బాబా లేచి నించున్నారు. ఈరోజు నీలు, పాద్రి, బైదుల్ వీళ్ళ నలుగురు కూడా లేచి నించున్నారు. నించినప్పుడు నీలు ఓం పరబ్రహ్మ పరమాత్మ అంటూ ఉన్నాడు, పాద్రి యా ఇస్దాన్ అంటూ ఉన్నాడు, బైదుల్ లా ఇల్లా ఇల్లల్లా అని అంటూ ఉన్నాడు. ఈరోజు ఓ గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అంటే ఆ ఓ గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. వీళ్ళు నలుగురు ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాలు స్మరించిన తర్వాత ఆ నామాలు బాబా ఏమన్నారంటే, విలియం డాంకిన్స్ ని ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇంగ్లీష్ లో చదవమని చెప్పారు బాబా. ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదువుతున్నంతసేపు బాబా లెంపలు వేసుకుంటూ ఉన్నారట. మనం గట్టిగా వేసుకుంటూ ఉంటాం, లెంపలు వేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం పశ్చాత్తాపం చెందితే, మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు లెంపలు వేసుకుంటూ ఉన్నాం. బాబా ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చేస్తున్నంతసేపు లెంపలు వేసుకుంటూ ఉన్నారు బాబా. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ విధమైన తప్పుని తిరిగి చెయ్యకును. ప్రామిసింగ్ నెవర్ టు రిపీట్ ద యాక్ట్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ బాబా హస్ సెడ్. That is promising never to repeat the act.
If it is not by today, by repenting today, again we repeat the act tomorrow. That is not repentance. Repentance is promising never to repeat the act, not to say the same act tomorrow again. So for many mistakes we make, we have to do the repentance every day. సో ఇది రిపెండెన్స్ చూడండి ఎంత గొప్పగా ఆయన బాబా ఆయన రిపెండెన్స్ ప్రేయర్ గురించి ఇచ్చారో బాబా. సో ఆఫ్టర్ ఆ యొక్క బాబా ఏమన్నారంటే ఆ తర్వాత ఆ డాన్ స్టీవెన్స్ ని విలియం డాంకిన్స్ ని బాబా ఏం చేశారంటే ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇంగ్లీష్ లో చదవమని చెప్పారు. చదివిన తర్వాత ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదువుతూ అన్నంత సేపు బాబా ఏం చేశారంటే ఆ బాబా తన లెంపలు వేసుకుంటూ ఉన్నారని చెప్పాం కదా, అక్కడ ఒక మాట అన్నారు, ప్రామిసింగ్ నెవర్ టు రిపీట్ ద యాక్ట్. ఇంకొకసారి మళ్ళీ నేను నీకు ప్రమాణం చేస్తున్నాను, నేను మళ్ళీ తిరిగి పాపం చెయ్యనని. అంటే మనం పాపాలు చేస్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదివేసి తిరిగి పాపాలు చేయొచ్చా అని మనకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు, అవే పాపాలని. ప్రామిసింగ్ నెవర్ టు రిపీట్ ద యాక్ట్ మీన్స్ అగైన్ నాట్ టు రిపీట్ ద సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అంటే మళ్ళీ అదే తప్పు చెయ్యకూడదు. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఎవర్ యు హావ్ ఆల్రెడీ కమిటెడ్, ఫర్ దట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద రిపెంటెన్స్. బాబా దానికోసం అడుగుతున్నారు. సో ద రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ నౌ Baba, I will just read the repentance prayer once. Just I'll read the repentance prayer. Just a moment. So, what Baba has on that day, I will conclude with this repentance prayer today, and again I will start again on the next week because tomorrow I may not come. So, we repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. So, this is the repentance prayer, and for this repentance prayer, Baba was just striking his cheeks continuously throughout the prayer while William Dawkins was reading it down. Jai Baba andi. Okka nimisham, one second. Jai Baba. జై బాబా. బాబా ఈ తెలుగు పశ్చాత్తాప ప్రార్థన మనం కరెక్ట్ గా ఒకసారి బాబా మనం తెలుగులో కూడా ఒకసారి చదివేసి వాళ్ళ ముగిస్తాను తెలుగు పశ్చాత్తాప ప్రార్థనతో. ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఎందుకు చెయ్యాలి అనే విషయమై బాబా మనకి ఇప్పటిదాకా వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని తర్వాత కూడా బాబా వివరణ ఇచ్చారు, దాన్ని వచ్చే వారం చదువుకుందాం. దాంట్లో పశ్చాత్తాప ప్రార్థన విలియం డాంకిన్స్ ఈ విధంగా చదివారు. పరమ దయానిధి భగవో ఈశ్వర, మా పాపములన్నిటికీ మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. అసత్యము, అధర్మము, అపవిత్రమగు మా ప్రతి తలంపునకు పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. పలికి ఉండరా అని పలికిన ప్రతి మాటకును, చేసి ఉండరా అని చేసిన ప్రతి చేతకును మేము పశ్చాత్తాపడుచున్నాము. స్వార్థముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని
ప్రతి మాటకును ప్రతి తలంపునకు ద్వేషంచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని ప్రతి మాటకును ప్రతి తలంపునకు మేము పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. ముఖ్యముగా కామముతో కూడిన మా ప్రతి తలంపునకు కామ ప్రేరితమగు మా ప్రతి చేతకును పలికిన ప్రతి అనృతమునకును సమస్త కపటవర్తనమునకును ఆడి తప్పిన ప్రతి వాగ్దానమునకు సమస్త పరనిందలకు పరోక్ష నిందలకు మేము పశ్చాత్తాపపడుచున్నాము. ఇంకను ముఖ్యముగా కూడా పరులకు నాశనమును గూర్చిన మేము చేసిన ప్రతి పనికిని ఇతరులకు బాధ కలగజేసిన మేము ఆడిన ప్రతి మాటకును చేసిన ప్రతి చేతకును ఇతరులకు బాధ కలుగవలనని మేము కోరిన ప్రతి కోరికకును